അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ മണവാളൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂറത്തുർ റഹ്മാന്റെ 1 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നോക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 40 മുതൽ 78 വരെയുള്ള അഥവാ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വരെയുള്ള ആയത്തുകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യുഅറഫുൽ മുജ്രിമൂന ബിസീമാഹും ഫയുഖദു ബിന്നവാസി വൽ അഖ്ദാം فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن تنوين شم همزة إظهار ചെയ്യണം. آن مد عارض فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. ഹി തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിനും തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിനും സുക്കൂനില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നീട്ടണം. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان من كل فاكهة زوجان. ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇഖ്ഫാ ഉണ്ട്. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق من استبرق. ആ ഈ എന്നുള്ളത് കേൾക്കണം, ഖത്ഇന്റെ ഹംസയാണ് അല്ലേ. അല അല ഫുറുഷിൻ ബതാഇനുഹാ അല ഫുറുഷിൻ ബതാഇനുഹാ ബതാഇനുഹാ മദ് മുത്തസിൽ ഉണ്ട്. ഫുറുഷിൻ ബ തൻവീന് ശേഷം ബാ വന്ന് ഇഖ്തിലാബ് ചെയ്യണം, തൻവീനിനെ മാറ്റി മീമാക്കണം. ഫുറുഷിൻ ബതാഇനുഹാ മിൻ ഇസ്തബറഖ് وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 64-ാമത്തെ ആയത്ത് മുദ്ഹാമ്മതാൻ മുദ്ഹാമ്മതാൻ. അവിടെ മദ്ദുണ്ട് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ശേഷം മീമാണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. إظهار جنم فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن شد الله نوره ഇൻസും ഇഖ്ഫാ ഖബ്ലഹും വലാ ജാൻ. അവിടെ ഇദ്ഹാർ ചെയ്യണം, സുക്കുള്ള മീമിൻ്റെ ശേഷം വാ വന്നു.
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان على رفرف خضر وأبقري حسان إظهار فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي الجلال ذي എന്നുള്ളത് ذي الجلال والإكرام. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വാലിഹായ അമലായി ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സൂറത്തൊക്കെ നിത്യവും പതിവായി ഓതാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിത്യവും പതിവായി ഓതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സൂറത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ. മാത്രമല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറും നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം മാത്രമാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ കൂടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഓതുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശം നിറവേറുമെന്നും മഹത്തുക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല വിവാഹപ്രായമെത്തിയ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. സഹോദരിമാർക്ക് നല്ല അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യരായ നല്ല യുവതികളെ കിട്ടാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു സൂറത്ത് കാരണമാകും. നൽകുന്നവൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ഇവിടുന്ന് ഒരാൾക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറെടുക്കുകയും ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അവിടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പടച്ചറബിലേക്ക് തവക്കുൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ പുറപ്പെടാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുർ റഹ്മാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബാക്കി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ് നൽകുന്നത്. നല്ല അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. വിവാഹപ്രായം എത്തിയിട്ടും നല്ല അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. സഹോദരന്മാരുണ്ട്. നല്ല സഹോദരിമാർക്ക് നല്ല അനുയോജ്യരായ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അല്ലാഹു തആല നല്ല യുവതികളെ തന്നെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമായ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാർക്ക് നല്ല അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ മാസത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാർ അവരിലേറെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു അനുയോജ്യരായ ഇണയെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതായ ആ ഒരു വളരെയധികം വിഷമത്തിലാണ് അവർ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മാസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നല്ല ഇണയെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല ദീനുള്ള നല്ല സ്വഭാവമുള്ള നല്ല അനുയോജ്യരായ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ ആഖിബത്തിൽ നിന്ന് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ധാരാളം റമളാനുകളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആനൊക്കെ ധാരാളം ഓതാനും ഖത്മുകളൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ റമളാനും പരിശുദ്ധ ഖുർആനും അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇനി ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ എല്ലാവരും ഇനി ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുകൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം.